हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ এনवायरमेंट ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੈ, चाहे हवा चाहे पानी है चाहे कुछ भी हर चीज़ है जी अजकल जो आप खाना भी जो खाने वो भी अजकल पोल्यूट है प्रदूषित हो चुका तो इन्होंने सारे गलों ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो वातावरण प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है भी बच्चे ने जोड़े ताकि अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, अपने आले दुआले की सफाई रखने के योगदान देन, जो अपने देश के जो फैल मतलब कि पोल्यूशन फैल रहा उसनों घट करने थोड़ी मोटी हैल्प, क्योंकि छोटे बच्चे जो एंटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, এনवायरमेंट ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮ੍ਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ এনवायरमेंट ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ all living things and non living things, ठीक है। ये की एनवायरमेंट इनकलूड ने कि चीज़ा नॉन लिविंग थिंग्स भी ने ते लिविंग थिंग्स जीवित चीज़ा भी ने ते मृत चीज़ा भी शामिल ने, ठीक है। टूडे एनवायरमेंट टोटली पोल्यूटेड, ठीक है। अज का जो वातावरण पूरी तरह की हो चुका, प्रदूषित हो चुका। इसकी सांभ संभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जे आप जिउंदे रहना, देखो हुण तुसीं देख रहे हो भी लगातार आबादी वध रही है, लगातार जो ग्लेशियर वगैरह पिघलण कारण जो हड़ वगैरह भी आने के कई बार चांस बच जाते, लगातार दरख्तों की कटाई हो रही है। ज्यों ज्यों टैक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों की हो रहा है जो है एनवायरमेंट की पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है टैक्नोलॉजी के नाल, जो क्योंकि मनुख सोचता भी टैक्नोलॉजी आने नाल जिहड़ा भी उसने बहुत तरक्की कर ली, पर वो एनवायरमेंट प्रति की अपनी जागरूकता जो उस प्रति अवेयर नहीं है, उसके अंदर अवेयरनैस फैलाने लई उसनूं जागरूक करने की लोड़ है, ठीक है। अज के समय दे विच देखो देयर इज ए नीड, ठीक है, अज के समय विच लोड़ है टू क्रिएट अवेयरनैस अबाउट एनवायरमेंट प्रोटैक्शन, एनवायरमेंट प्रोटैक्शन के प्रति, ठीक है, आपां नूं अवेयर होने की लोड़ आ। अज के समय की लोड़ है, जिहड़ी मुख लोड़ है अज के समय दे विच। देखो आपां नूं सारी चीज़ों की लोड़ है, खाण पीण अपना लोड़ है, आपां नूं हर एक चीज़ नाल आपां नूं अपनी सेहत भी जरूरी है, साफ हवा साफ पानी ये चीज़ों की लोड़ है। जे अपनी सेहत चंगी होगी तां ही आपां हर चीज़ नूं जिहड़ा बैटर कर सकांगे, ये सारिआं नूं पता ही है इस गल दा। दूजी गल इत्थों चल रही है, देखो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा। डिग्रेडेशन की मतलब की होगा भी लगातार जो एनवायरमेंट आ वो क्या थले थले डिगदा जा रहा। जो वातावरण पहला साफ सुथरा सीगा, जिथे पंछी थी तुसीं लगातार ये देख सकते हो कि पंछियों की गिनती घट रही है। जिहड़ी जगह के उत्ते तुसीं अजकल देखो भी लगातार कोई प्रोडक्ट बनाने वास्ते फैक्ट्रियां लगातार लगदियां जा रही ने, लगातार दरख्तों की कटाई होंदी जा रही है। इहदे कारण की वातावरण के उपर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पै रहे हैं। देखो इत्ते गल करें भी ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एन all human activities have an impact on environment। सारे मनुख के जो एक्टिविटीज़ ने जिन्नियां भी वो क्रियावां करता वो वातावरण के उपर इफेक्ट करदियां ने, ठीक है। अज के समय के मनुख है भी अपनी तेज़ स्पीड वास्ते मतलब कि तेज़ जाने वास्ते किसी भी काम उपर जाने वास्ते गड्डियां का प्रयोग करता, कारां उपर जाता है, मोटरसाइकिल का प्रयोग करता, बट वो कारण की है वो अपनी जो अपनी तरक्की तो उसने कर ली है, बट वो कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होंदा है। इसकी सांभ संभाल इसके प्रति जागरूकता उसनूं बिल्कुल नहीं है भी इसनूं किस तरह घटाउणा है। दरख्त आपां कहंदे पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाउण प्रति उसकी कोई लगातार उन्हां दी कटाई होंदी जा रही है। इत्थे गल देखो भी सारी एक्टिविटीज़ जिन्नी भी अजकल कर रहे वो सारी इंपैक्ट कर रही हैं, इसनूं प्रभावित कर रहे हैं किस नूं एनवायरमेंट नूं, ठीक है। देखो सिंपल जिहा टॉपिक है वैसे तो, बट तुहानूं इहदे प्रति पता होना चाहिए। पहला तुहानूं एनवायरमेंट की इंट्रोडक्शन दी है भी एनवायरमेंट तुहानूं पता होना चाहिए भी जिहदे विच लिविंग ते नॉन लिविंग थिंग्स होंदे ने, जीवत ते मृत चीज़ां जो सारियां चीज़ां ने उहदे विच आ जांदे ने। दूजी गल भी अज दा जिहड़ा वातावरण पूरी तरह पोल्यूट हो चुका, इसके प्रति सबनूं अवेयर होना बहुत जरूरी है। दूजी गल भी डिग्रेडेशन पुछ लैंदा भी की चीज़ आ। देखो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने वो सारी इंपैक्ट करदियां ने किस नूं एनवायरमेंट नूं। इस तो बाद रैपिड पॉपुलेशन
ठीक है, जी लगातार तीव्र गति ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, এনवायरमेंट ਨੂੰ। ਆਰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ এনवायरमेंट, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ, এনवायरमेंट ਦੀ ਨੂੰ। ਵੀ এনवायरमेंट ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4G 5G ਆਉਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 5G ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਦੇਖੋ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਝੂੜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੂਸ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਸਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਗੰਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ AC ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ, ਜੋ AC ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ এনवायरमेंट ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਾ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ 2 ਡਿਕੇਡਸ, ਪਾਸਟ 2 ਡਿਕੇਡਸ मतलब होगा 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ এনवायरमेंट ਹੈਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਡ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਐਂਡ ਲੇਮੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਲੇਮੈਨ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ এনवायरमेंट ਸੇਫ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆ ਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ EVS, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦਾਗਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈਸ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੈਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਵੀ ਚੇਂਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਚੇਂਜ ਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਏ protected network of 75 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 75 ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 75 ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 421, ਠੀਕ ਹੈ, 421 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਜੰਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਕਸ ਮੈਨੀ ਲਾਅ ਔਨ ਵਾਟਰ, ਏਅਰ ਐਂਡ ਸੋਇਲ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਆਫ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਸੀ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਐਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯੂਐਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ এনवायरमेंट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ এনवायरमेंट ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ। ठीक है, खासकर रेपिड जो पॉपुलेशन लगातार जी तीव्र गति ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ है। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ এনवायरमेंट ਦੀ, ਖਾਸਕਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ, 에ਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ठीक है, जो पेट्रोल हो गया जो है ये चीज़ों को कोई दोबारा नहीं बनाया जा सकता, कोला हो गया, ये चीज़ा हो गया, पानी का जो उसके उपर ज़्यादा प्रभाव पै रहेगा, ये सारी चीज़ा हो गई, हवा को प्रदूषित किया जा रहा लगातार। अर्बनाइजेशन की होगा भी शहरीकरण जो ये भी इंपैक्ट पा रहा है एनवायरमेंट के उपर। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਧੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦਾ ਪਾਸਟ 2 ਡਿਕੇਡਸ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਲੇਮੈਨ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਲਾਈਕ ਅਦਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ এনवायरमेंट, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 1987 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ 75 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 421 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਕਸ ਮੈਨੀ ਲਾਅ ਔਨ ਵਾਟਰ, 에ਅਰ ਐਂਡ ਸੋਇਲ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ, ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, এনवायरमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ এনवायरमेंट ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਕੋਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। এনवायरमेंटल ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕੋਰਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ এনवायरमेंटल ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ISI ਮਾਰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ISI ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਨਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਿਆ, ਅਨਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜਰਸ ਨੇ, ਉਪਾਅ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, USA ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਝ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਸ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮੇਜਰ ਵਹੀਕਲ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਐਂਟੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮੇਜਰ ਵਹੀਕਲ, ਐਂਟੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮੇਜਰ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜਰਸ ਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਸੀ ਫॉर ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਵ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਅ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਆ, ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਜੋ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਨ ਈਵੀਐਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾय UNDP, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ एनवायरमेंट ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਨੇ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ एनवायरमेंट ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, UNDP। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ UNDP ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, UNDP ਦੇ। ਦੇयर ਆਰ 31 ਸਕੀਮ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ एनवायरमेंट ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, UNDP ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਫੋਰ
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਗਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਸੀਗਾ এনवायरमेंट ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, UNDP ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ 31 ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, এনवायरमेंट ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪਲਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ এনवायरमेंटल ਕੋਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਫੈਕਟਰੀ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ এনवायरमेंटल ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ISI ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਨਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਔਨ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਜੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਵਹੀਕਲਸ, ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ। ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਇਹ ਮੈਜਰਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ, ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ UNDP ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਸੋਰੀ। ਤੇ ਥੀਸ ਆਰ 31 ਸਕੀਮ, 31 ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਅਰਥ ਸਮਿਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। এনवायरमेंट ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਫਿਊਚਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਫਿਊਚਰ ਦੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, 에ਅਰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਿਆ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।